निज मनम कर सुधारी बन रहो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बलधाम अंजलि पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेश कानन कुंडल हाथ प्रति और ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जलावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज लाए जीवन लखन दियाए श्री रघुवीर रस लाभ रघुपति के बहुत बड़ाए तुम प्रिय सहस बदन तुम रोजस गावे असहै श्रीपति कंठल गावे सनकादिक ब्रह्मांड मुनि नारद सारद सहित यम यम वेद दिगपाल जहावे कवि कोविद कहि सके कहा तुम उपकार सुग्रीव ही राम मिलाय तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जोधन पर बाना लील्यो ताहि मधुर बल जाना प्रभु मुद्रिका मिलि मुखमाहि जल हिराज कहि अजरत नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अरे राम दुलारे तुम रखवाले हो दुनिया क्या बिन बेसरे सब सुख रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक हो आपन तेज सहारो आपे तीनों लोक अरे भूत पिशाच नहीं आवे अरे नाश नाश रोग हरे सब पीला जपत निरंतर हनुमत वेला संकट भय हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम और मनोरथ जो कोई लावे सोई अरे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असुर तेज जानी राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे सब पीरा जो सुने जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव विनाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साकी गौरे तुलसीदास मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम पवन तनय संकट हारा अरे मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित मेरे हृदय बसो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम अरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय मेरे राम
સોમનાથ મહાદેવ પિતૃનારાયણ દેવ કુળદેવી માત સુરાપુરા નમો નમો પાર્વતી હર હર મહાદેવ આરતી ઉતારો ઘોડા ભગવાનની આરતી ઉતારો ઘોડા ભગવાનની હે આરતી ઉતારો કુળદેવી માતની આરતી ઉતારો કુળદેવી માતની આરતી ઉતારો મારા અંતરને મનડું જંપે છે મારું મનડું જંપે છે મારું માળાના નામની મનડું જંપે છે માળાના નામની આરતી ઉતારો તો ઘોડા મહાદેવ આરતી ઉતારો ઘોડા ભગવાન કર્પૂર ગૌર પછી તમે બધા આરતી લઈ લ્યો. સ્વાત્મા કલ્યાણે આત્માભિવંદનમ. પછી એક ભાઈ અહીં આવી જજો આરતી દેવા માટે. ओम जग्रेन जग्नमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमन्य सन्नाते हनाकं महिमानः सतंत जत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवाः ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवम्
ओम भूर्भुवस्वः भगवते शिवपुराणं वाङ्मय पुरुषोत्तमाय नमो नमः सर्वोपचारार्थे बिल्वदलानि समर्पयामि બધા ત્યાં બીલીપત્ર ચડાવી દો તથા પ્રદક્ષિણીકૃત્ય शिव शंकर सुखकारी भोले शिव शंकर सुखकारी मेरे महादेव भोलेनाथ शंकर सुखकारी भोले शिव शंकर सुखकारी भोले शिव शंकर सुखकारी या घंबर का जहाँ वाघंबर का जहाँ शिव बने पुरारी भोले शिव शंकर सुखकारी भोले शिव शंकर सुखकारी जय शिव शंकर भवानी 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 शंकर जय शिव शंकर भवानी जय शिव शंकर भवानी जय शिव शंकर भवानी हर हर भोले राम हर हर भोले हर हर भोले नाम शिवा हर हर भोले नाम शिवा सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय जटाधराय शिव जटाधराय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय जटाधराय जटाधराय नागेंद्रहार शिव नागेंद्र सोमनाथराय शिव सोमेश्वराय जय शिव शंकर भवानी जय शिव शंकर भवानी जय शिव शंकर भवानी जय शिव शंकर भवानी हर 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 महादेव भोलिया हर 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 महादेव शंभु हर 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 महादेव भोलिया हर 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 महादेव हर 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 महादेव शंभु हर 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 महादेव शंभु हर 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 महादेव शंभु हर 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 महादेव शंभु हर हर महादेव शंभु हर 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 महादेव शंभु हर हर महादेव मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्
मृत्युजराव्याधि पीडितं कर्मबन्धन जय शिव शङ्कर भगवान् 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 जय शिव शङ्कर भगवान जय शिव शङ्कर भगवान भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ 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 भोले भोले जय शिव शंकर भगवान जय शिव शंकर भगवान जय शिव शंकर भगवान जय शिव शंकर भगवान बोलिए सिद्धनाथ महादेव की सोमनाथ महादेव नागेश्वर महादेव बिलेश्वर महादेव की जय गंगेश्वर महादेव की जय चंद्रमौलेश्वर महादेव की जय आशुतोष महादेव અરે વાહ ભાઈ વાહ ખૂબ ખૂબ ભગવાન સિદ્ધેશ્વર સૌથી પહેલા જો શિવ પુરાણની પહેલા જ ડુંગરેશ્વર વાળા મહાદેવના પૂજારીનું સન્માન કર્યું અને આજ પૂર્ણાહુતિ છે ત્યારે પણ ડુંગરેશ્વર મહાદેવના પૂજારીનું સન્માન થાય બોલો શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ કી જય શ્રી ડુંગરેશ્વર મહાદેવ કી જય બટુકભાઈ નું સન્માન સુખદેવસિંહ કરશે તો ઝડપથી બધા સ્ટેજ ઉપર આવતા જજો બોલો શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ કી જય પછી બાલાભાઈ નું સન્માન સુખદેવસિંહ બાપુ કરશે બોલો શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ કી જય પૂના ભાઈ નું પણ સન્માન સુખદેવસિંહ બાપુ કરશે હવે સુખદેવસિંહ બાપુ નો સન્માન આપણા મુખ્ય યજમાન એવા બટુકભાઈ કરશે બોલો શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ કી જય જેસાભાઈ નું સન્માન બાલાભાઈ કરશે દેવાભાઈ ટીડાભાઈ પઢારિયા તરફથી 500 રૂપિયા શ્રી સિદ્ધેશ્વર મંદિરની અંદર ભેટ મળેલ છે તો જોરથી અને તાલીઓના ગડગડાટથી બોલો શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ કી જય સાથે સાથે સ્વ ભીખાભાઈ શરમણભાઈ કરોત્રા હસ્તે જેઠીબેન ભીખાભાઈ કરોત્રા તરફથી પણ 501 રૂપિયા મંદિરમાં મળેલા છે બોલો શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ કી લક્ષ્મણભાઈ નો સ્વાગત બટુકભાઈ કરશે બોલો શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ કી
આ જંગલભાઈ નું સન્માન ભરતભાઈ કરશે. રાહુલભાઈ દેવાભાઈ કરોત્રા તરફથી 501 રૂપિયા શ્રી સિદ્ધેશ્વર મંદિરમાં ભેટ મળેલ છે. બોલો શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ કી. દેવાભાઈ લખમણભાઈ પાંદા તરફથી 501 રૂપિયા મંદિરમાં શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવમાં મળેલા છે. બોલો શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ કી. સુખદેવજી મહારાજ કી જય. બોલો શ્રી કુળદેવી માત કી જય. બોલો શ્રી ગાત્રાળ માત કી જય. ગગજીભાઈ ધામી તરફથી પણ 200 રૂપિયા મંદિરમાં ભેટ મળે. બોલો શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ કી જય. બોલો શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ કી જય. રાજાભાઈ ગુસાભાઈ ભરવાડ તરફથી 551 રૂપિયા શ્રી સિદ્ધેશ્વર મંદિરમાં મળેલા છે. બોલો શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ કી જય. હે હરે હરિ ઓમ હરે હરિ શંકરમ શંકરાચાર્ય ભગવાન બાદરાય શ્રુતવાસ્ય કૃતો વંદે ભગવંતો પુનઃ પુનઃ ભગવંતો પુનઃ પુનઃ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયેત યોગિનઃ કામાદ મોક્ષાદ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ. ઓમકારાય નમો સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ. યા દેવી સર્વભૂતેષુ માતૃરૂપેણ સંસ્થિતા નમસ્તસ્યે નમસ્તસ્યે હેમા નમસ્તસ્યે નમો નમઃ. નમસ્તસ્યે નમો નમઃ.
વંદો માતહુ શારદા શરથકી બુદ્ધિ પ્રદાયની તેજસ્વી હે માત મારું જીવન બને યાચું હું તારી કને તું તો માત દયાળુ ને હેમા ભગવતી આ અલ્પ છે વર્ણનો હે માગુ જન્મદિને વિકાસ આ જીવનો અને આત્મા તણી ઉન્નતિ હે આત્મા તણી ઉન્નતિ વાણીની દેવી માં શારદા નમંતન હે વાણીની દેવી માં શારદા નમંતન વાણીની દેવી માં શારદા નમંતન હે વાણી દેવી માં શારદા નમંતન વીણાવાદિની માં શારદા નમંતન વીણાવાદિની માં શારદા નમંતન વાણીની દેવી માં શારદા નમંતન વાણી દેવી માં શારદા નમંતન માં સરસ્વતી को याद करे અમૃત બનીને માં શબ્દે તું આવજે અમૃત બનીને મહાશબ્દે તું આવજે અમૃત બનીને માં શબ્દે તું આવજે અમૃત બનીને મહાશબ્દે તું આવજે વીણા જનકાર મારા કંઠમાં વહાવજે વીણા ઝણકાર મારા કંઠમાં વહાવજે ચરણે ધરું છું માં બુદ્ધિને તન તને ચરણે ધરું છું મા બુદ્ધિ નમંતને વાણીની દેવી માં શારદા નમંતને હે વાણી દેવી માં જય શારદા નમંતને વીણાવાદિની માં શારદા નમંતને વીણાવદિની માં શારદા નમંતને સંદેશો ઈશનો પહોંચાડવાન સહેજે સંદેશો ઈશનો પહોંચાડતા નમંતને સંદેશો ઈશનો પહોંચાડવાન સહેજે સંદેશો ઈશનો પહોંચાડવા સહજ તને મોર બની વિચરો ટવકાર કંઠે દેજે મોર બની વિષ્યો શારદા નમંતને મોર બની વિચરો ટવકાર કંઠે દેજે મોર બની વિચરો માં સદા મેરે રાખજે અહંકારથી તું મને રે અગલો રાખજે અહંકાર રે તુજને નમંતણો વીણાની દેવી માં શારદા નમંતને
મસ્તી જગાવો માનવને માધવની મસ્તી જગાડો માનવને માધવની મસ્તી જગાડો માનવને માધવની મસ્તી જગાડો દેવી સંદેશ કાજે દિયડુયા છે ધનગને દેવી સંદેશની ભગતિયા છે કંઠને દેવી સંદેશ માટે દિયડુયા છે ધનગને દેવી સંદેશની ભગત આગમંતને પાણીની દેવી માતા શારદાનવંતને વાણી દેવી મા શારદાનવંતને વીણાવાદીની માતા ધનવંતને વીણાવાળી મા શારદાનવંતને વીણાની દેવી માતા ધનવંતને વીણાની દેવી મા શારદાનવંતને વીણાની દેવી માતા ધનવંતને વીણાની દેવી મા શારદાનવંતને વીણાવાદીની માતા ધનવંતને વીણાવાળી મા શારદાનવંતને तो कबीरा खड़ा बाजार में आ कबीरा 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 खड़ा बाजार में मांगे सबके घेर ना किसी से दोस्ती ना किसी से वैर। कबीर कहे कमाल को दो बातें सीख ले कबीर कहे कमाल को बेटा दो बातें सीख ले कर साहेब की बंदगी और भूखे को अन्न दे। આ જગતમાં હે વાલા વૈષ્ણવ સજ્જનો કલિકાલની અંદર આ સમયમાં જો કોઈ શ્રેષ્ઠ હોય તો કબીર સાહેબ પોતાના ભજનમાં કહે છે ના કિસી સે દોસ્તી और ના કિસી સે बैर। ભૂખા ને ભોજન અને શાંત થઈને કરવું ભજન ભવસાગર તરી જવાય। શિવ પુરાણ આ જ વાત આપને સમજાવે છે। કોઈની હારે વેર ન કરવું, કોઈની હારે દુશ્મની ન કરવી। મહાદેવ માં ભગવતી પાર્વતીને અનેક જ્ઞાનના ઉપદેશો આપે છે। માં ભગવતી પ્રશ્ન કરે અને મહાદેવ એના જવાબ આપે છે। માતાજીએ પ્રણવ સંબંધી અનેક પ્રશ્ન કર્યા છે મહાદેવને। માતાજી પૂછે છે પ્રણવ એટલે શું? મહાદેવ કહે છે પ્રણવ એટલે મારા ડમરૂમાંથી નીકળેલો એક પ્રકારનો ધ્વનિ જે યુનિવર્સલ સાઉન્ડ છે, બ્રહ્માંડનો અવાજ છે અને એ બ્રહ્માંડનો અવાજ છે
આ છે આપણા બ્રહ્માંડનો નાદ બ્રહ્મ, યુનિવર્સલ સાઉન્ડ. આપણા દેહમાંથી નીકળતો નિરંતર એક પ્રકારનો ધ્વનિ, જેને શાસ્ત્રો પ્રાણ શ્રુતિ કહે છે. આ નાદના ઘણા બધા પ્રકારો મહાદેવજી સમજાવે છે. જે કોઈ પણ વ્યક્તિ આ નાદ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે એને મૃત્યુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. નાદ બ્રહ્મની જે ઉપાસના કરે એને અંતકાળે ખબર પડી જાય કે મારો આ દેહ ક્યારે છૂટવાનો છે, હું ક્યારે મરી જવાનો છું. આપણે ઘણી બધી કથાઓ અને વાતો સાંભળતા હોઈએ કે ફલાણા ભાઈને મરવા ટાણે ખબર પડી ગઈ હતી કે હવે હું રહેવાનો નથી, વયો જવાનો છું. એટલે એને હગાવાલા છોકરાઓને બોલાવીને કીધું કે હું કાલે સાંજે વયો જઈશ. સંતોને ખબર પડી જાય છે મૃત્યુની, ભક્તોને ખબર પડી જાય છે મરણની. એનું એક જ કારણ છે નાદ બ્રહ્મ. નાદ બ્રહ્મના ઘણા બધા પેટા વિભાગ બતાવ્યા, બીજા પ્રકાર બતાવ્યા. પહેલો પ્રકાર બતાવ્યો ઘોષનાદ. આ જ્યારે આપણને ઘોષનાદ સંભળાય, શાંત બેઠા હોય, સેવા કરતા બેઠા હોય અને આપણને આ ઘોષનાદ સંભળાય. ઘોષનાદ એટલે શું? આપણને એવું લાગે પૂજા કરતા કરતા, ધ્યાન કરતા કરતા કે જાણે કોઈ મંદિરોની અંદર જય જયકારનો ધ્વનિ ગુંજે છે. જય ઘોષનો ધ્વનિ જ્યારે આપણને સંભળાય, સમજી લેવાનું આ ઘોષનાદ છે. અને એની જ્યારે પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે આપણો આત્મા છે ને એ શુદ્ધ બની જાય છે. અને આપણા જીવનમાંથી આ નાદ વ્યાધિને દૂર કરે છે. આપણા કચ્છ સૌરાષ્ટ્રમાં આધિ, વ્યાધિ ને ઉપાધિ આમ 3 પ્રકાર આપ્યા દુઃખના. આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ. આધિ એટલે કારણ વગરની માથાકૂટ. આ શિવપુરાણો સાંભળવા જેવું છે ભાઈ. દિવ્ય ચરિત્ર બતાવ્યું છે મહાદેવનું. જીવનના તમામ નિર્ણયો અને અનુભૂતિઓનો ખજાનો છે શિવપુરાણ. વ્યાધિ એટલે બીમારી, અને ઉપાધિ એટલે ટેન્શન. જેને ટેન્શન હોય છે એને ઊંઘ નથી આવતી, ખાવાનું નથી ભાવતું. ખાવાનું ન ભાવે, બરોબર ઊંઘ ન આવે તો સમજી જવાનું કે આ દુઃખનો એક પ્રકાર છે. જેમ બને એમ જલ્દી એનો ઉપાય કરવો, ટેન્શનમાં ન રહેવું, ખોટી ઉપાધિઓ નહીં કરવાની. આનું શું થશે ને પેલાનું શું થશે ને, બધું જ મહાદેવે નિશ્ચિત કરેલું છે. એમાં આપણે ઝાડનું એક પાંદડું ન હલાવી શકીએ, પણ આપણે એટલા બધા ડાયા છીએ કે પાંદડું તો ઠીક, થળિયામાંથી આપણું ઝાડ હલાવવાની કોશિશ કરીએ. પછી ઊંઘ ક્યાંથી આવે? ઘોષનાદથી વ્યાધિ દૂર થાય છે.
પછી બીજા નાદનું નામ છે કાસ્યનાદ. કાસ્યનાદ એટલે શું? કે આપણે પૂજામાં બેઠા હોય ને ત્યારે શાંત વાતાવરણ હોય ત્યારે આપણને કોઈ મજીરા વગાડતા હોય ને એવો આપણને નાદ સંભળાય. ભજન થતા હોય આપણે મજીરા વગાડીએ ને આવો મજીરા જેવો અવાજ આવે ને એને કાસ્યનાદ કહેવાય છે. અમારા બહુ જૂના પરમ મિત્ર, તમે બધા ઓળખતા હશો, ઉદાભાઈ અહીંયા યજમાન શ્રી બટુકભાઈને આમંત્રણથી માન આપી. અમે પણ કાલે ફોન ઉપર વાત કરી હતી. ઉદાભાઈ અહીં બધા જોરદાર ઉદાભાઈનું તાળીઓના ગડગડાટથી સ્વાગત કરીએ. જય હો, જય હો, ખુશ રહો, ખુશ રહો. ગીગનભાઈના પિતાશ્રી, હું અને ભાઈ અમે ત્રણ હારે જોડી હતી અહીંયા અમારી. જય હો, જય હો. દ્વારિકાધીશ કી જય. સિદ્ધેશ્વર મહાદેવ કી જય. જ્યારે જ્યારે આપણે સેવા પૂજામાં બેઠા હોય અને દૂર દૂર કોઈ ધીમે 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 મજીરા વગાડતા હોય એવો જો નાદ સંભળાય તો આ કાસ્ય નાદ છે. અને આ કાસ્ય નાદથી શું થાય કે પ્રાણની ગતિ છે ને એનું સ્તંભન થાય છે. ઝેર, ભૂત, પ્રેત એ નાદથી દૂર ચાલ્યા જાય છે. ટૂંકમાં આસુરી તત્વો આપણને પરેશાન કરતા નથી. ત્રીજો નાદ બતાવ્યો છે શૃંગનાદ. આ શૃંગનાદ છે એ જાણે શંખ વાગતો હોય ને એક પ્રકારનો એવો નાદ સંભળાય છે. જે મહાદેવ ના તમે દર્શન કરો તો મહાદેવ જે આ પ્રમાણે આમ લઈને જે બેઠા એ ચલમ નથી. વેમમાં રહેતા નહીં, ચલમ નથી, એ શૃંગી છે. હા ઠીક, વૈસે જો આપ સાંભળી રહ્યા છો ને શૃંગીનાદ છે. હા વહી, બસ આ જ શૃંગીનાદ. મારા મનોજભાઈ સરસ મજાનું કલેક્શન કર્યું. મનોજભાઈ માટે પણ જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. શૃંગીનાદ થતા જ અભિચાર, મારણ, મોહન, ઉચ્ચાટન અને મેલી વિદ્યાના પ્રયોગ જો કોઈ આપણી ઉપર કર્યો હોય તો આ શૃંગી નાદ સાંભળવા માત્રથી તમામ દોષ દૂર થઈ જાય છે. આટલો પ્રભાવ છે મહાદેવના શૃંગી નાદમાં. પાંચમો નાદ બતાવ્યો છે વીણાનાદ. જાણે કોઈ દૂર 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 પૂજામાં આપણે બેઠા હોય ત્યારે અનુભૂતિ થાય જાણે કોઈ દૂર 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 કોઈ વીણા વગાડતું હોય ને એવો અવાજ આવે. અદ્ભુત છે વીણાનાદ. આ વીણાનાદ મનને સુખકારી છે. આ વીણાનાદ સતત ને સતત કોણ કરે છે? આ વીણાનાદ છે. અને વીણામાંથી પણ ઓમકાર જ નીકળે છે. તમને એટલા માટે સંભળાવું, તમને થોડો ખ્યાલ આવે. આ છે વીણાનાદ.
આ વીણાનાદ સતત કોણ કરી રહ્યું છે? દેવર્ષિ નારદજી. આ જ્યારે આપણે ધ્યાનમાં બેઠા હોઈએ, પૂજામાં બેઠા હોઈએ અને આવો મધુર 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 જ્યારે વીણાનો નાદ સંભળાય તો ભગવાન વિષ્ણુની આપણા ઉપર કૃપા થઈ એમ માનવું. અને જ્યારે આ નાદ છે, વીણાનાદ, એ દ્રઢ બની જાય તો અહીંયા બેઠા બેઠા તમે હજારો કિલોમીટર દૂર સુધી જોઈ શકો. આવી શક્તિ વીણાનાદથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ મારું કોઈ પુરાણ નથી હો, શિવ પુરાણમાં બધું લખ્યું છે. હું મારી ઘરની કોઈ વાત નથી કરતો. છઠ્ઠો નાદ બતાવ્યો છે વંશનાદ. જ્યારે વાંસનું વન હોય અને એ વાંસના પોલાણમાં થઈ અને જ્યારે પવન વહેતો હોય અને એક પ્રકારનો મધુર અવાજ આવે, દાખલા તરીકે વાંસમાંથી કોઈએ બાંસુરી બનાવી હોય અને કેવો મીઠો મધુરો અવાજ આવે, આવો અવાજ જો પૂજામાં સંભળાય એ શુભ માનવામાં આવે છે ભક્તિ માર્ગમાં. અને એ નાદ જ્યારે દ્રઢ બને છે, સિદ્ધ થાય છે. દ્રઢ એટલે સિદ્ધ. તો એ યોગીને પરમ તત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. નવમો નાદ, સાતમો નાદ બતાવ્યો છે દુંદુર્ભી નાદ. આપણે કથાઓમાં સાંભળ્યું ને, ગોરબાપા કહેતા હોય કે ભગવાન કૃષ્ણ અને રામનો જન્મ થયો ત્યારે આકાશમાં દુંદુર્ભી નગારા વાગ્યા. એ દુંદુર્ભી નાદ કેવો છે? જાણે મહાદેવના મંદિરમાં સાંજે સંધ્યા સમયે કોઈ નગારા ન વગાડતું હોય એવો અવાજ આવે. એ નાદ છે દુંદુર્ભી નાદ. નગારાનું એક નામ છે દુંદુર્ભી. એ ચોક્કસ પ્રકારે નગારાને બનાવવામાં આવે અને પછી એના ઉપર દાંડીથી એને વગાડવામાં આવે. એને કહેવામાં આવે છે દુંદુર્ભી નાદ. આ નાદ જ્યારે સંભળાય ત્યારે યોગીના 72 કરોડ રૂવાડાઓ ઊભા થઈ જાય અને એમાંથી હર્ષની હેલી પ્રગટ થાય. તમે જુઓ, અમુક સાધુ, અમુક સંત, અમુક મહાપુરુષ, તમે એની પાસે જાઓ, તમે ગમે એટલા ક્રોધમાં હોય, ગમે એટલા તમારા મનના ચગડોળ ચાલતા હોય, પણ તમે એની પાસે જાઓ ને એટલે શાંત થઈ જાઓ. અને તમે એની સામે જુઓ ને તો એ સદાયને માટે પ્રસન્ન હોય. બાકી એની પાસે કોઈ સગવડતા ન હોય, ન મોબાઈલ, ન ટીવી, ન ફ્રીજ, ન ઘરઘંટી, ન વોશિંગ મશીન, નહીં કોઈ વાહન. છતાંય પણ એ જ્યારે આનંદમાં હોય ને ત્યારે સમજી લેવાનું કે આ સિદ્ધ પુરુષ છે. એને ભૌતિક પદાર્થોમાંથી આનંદ નથી મળતો, પણ એને જે આનંદ મળે છે એ આધ્યાત્મિક પદાર્થોમાંથી આનંદ મળે છે, પોતાના ભીતરમાંથી આનંદ મળે છે. બહારને ભૌતિક પદાર્થોનો આનંદ બિલ ન ભરીએ તો બંધ થઈ જાય. ટીવીનો બિલ ન ભરો તો છેડા કાપી નાખે, પણ આ છેડાનો તાર જો લાગી ગયો પછી ક્યારેય બંધ ન થાય. એ સાતમા નાદનું નામ છે દુંદુર્ભી નાદ અને આઠમા નાદ છે શંખનાદ. એ તો આપને બધાને ખબર જ છે.
પણ એમ કહેવાય છે કે જેના ઘરની અંદર સવારે સંધ્યા પૂજા, સવારની સંધ્યામાં પૂજા આરતી વખતે આપણા ઈષ્ટદેવની પાસે જો આપણે શંખનો નાદ કરીએ અને સાંજે સંધ્યા ટાઈમે જે આપણે સેવા પૂજા ટાઈમે ઈષ્ટદેવની સામે શંખનાદ કરીએ તો આપણા ઘરની અંદર ક્યારેય પણ આસુરી તત્વો પ્રવેશ કરતા નથી. જ્યાં સુધી આ શંખનો નાદ સંભળાય છે એટલા વિસ્તારની અંદર આવા આસુરી તત્વો છે એ ભાગી જાય છે. બીજું, ઘરમાં, મંદિરમાં, ખાસ કરીને મહાદેવના મંદિરમાં શંખનાદ કરવામાં આવે છે. આપણા ઘરની અંદર આપણે શંખનાદ કરીએ એટલે આપણા ઘરની અંદર જે નેગેટિવ ઉર્જા આવતી હોય, આ નેગેટિવ ઉર્જા છે એ શંખનાદથી દૂર થાય છે. અને આપણે એને ઘેરે જઈએ 5 મિનિટ બેસવાનું કીધું હોય, એ કલાક ક્યાં વહી જાય ખબર ન પડે, ત્યારે સમજી લેવું કે આ પરિવારના ઘરની અંદર નેગેટિવ ઉર્જા નથી, કોઈ પણ પ્રકારનું વાસ્તુ દોષ નથી. 9મો નાદ બતાવ્યો છે મેઘનાદ, બહુ સરસ છે. અને આ મેઘનાદ છે તે આકાશમાંથી પ્રગટ થાય છે. આકાશની પર જે અંતરિક્ષ છે એ એમનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે. અને આ મેઘનાદ જ્યારે સંભળાય છે ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારની વિપત્તિ આપણા પરિવાર ઉપર ને આપણા ઉપર આવવાની હોય તો આ નાદથી દૂર થાય છે. મહારોગ કોઈ આપણા ઘરમાં આવવાના હોય તો આ નાદ થાય એટલે રોગ દૂર થાય છે. અને આ મેઘનાદ એટલે કે જ્યારે ચોમાસું આવે ત્યારે આપણે વાદળોમાં ગળગડાટ સાંભળીએ ને, એક જાતનો મેઘનાદ છે. આપણને આમ ભલે થોડી બીક લાગે, ભયંકર કડાકા થતા હોય તો, પણ ધીમે ધીમે જો વાદળ ગરજતા હોય તો આપણને મજા બહુ આવે. એ મજા કોને આવે? અંદર જે બેઠો જ ને એને આવે છે. એને કહેવાય મેઘનાદ. અને આ મેઘનાદનું કામ છે ઝેરનું વારણ કરવાનું. મેઘનાદ સાંભળીએ તો કોઈ પ્રકારના ઝેર આપણા શરીરને અસર ન કરે. અને જેના મનમાં ઝેર ભર્યા છે ને એ પણ નીકળી જાય. એટલે તો તમે જોજો આપણા વડીલો છે ને, ચોમાસું આવે ને એટલે હસ્ત નક્ષત્ર આવે, જેને આપણે ગામડામાં હાથીઓ કહીએ કે ભાઈ હાથીઓ ગાજે છે. હા, એ હાથીઓ ગાજે ને એટલે આપણા વડવાઓ એમ કહેતા, હાથીઓ ગાઈજો, બહુ સારું થયું, હવે ઝેરી જાનવર છે ને એની દાઢ મૂળી પડી જશે. આ હાથી નક્ષત્ર જો ગાજે તો ઝેરી પ્રાણીઓ છે ને એના ઝેર ઓછા થઈ જાય, આવું આપણા વડીલો કહેતા. એ નાદ કયો છે? મેઘનાદ છે. અને મેઘનાદની અંદર એ તાકાત આવવાનું કારણ છે તેમાં છુપાયેલો પ્રણવ મંત્ર એટલે કે ઓમ. પછી તો મનુષ્ય લોકનું વર્ણન બતાવ્યું છે, બ્રહ્માદિની સૃષ્ટિનું વર્ણન બતાવ્યું, પિતૃલોકનું દર્શન કર્યું છે.
મનુષ્ય, પિતૃ અને દેવ એની ગણના બતાવવામાં આવી છે. બ્રહ્માનું આયુષ્ય કેટલું છે? 100 વર્ષ. પણ બ્રહ્માના 100 વર્ષ એ આપણા મનુષ્યના જેવા નથી. સતયુગ, દ્વાપર, ત્રેતા અને કલિયુગ, 4 યુગ જ્યારે પૂરા થાય ત્યારે બ્રહ્માજીનો 1 દિવસ પૂરો થાય. 3 યુગ તો બહુ દૂરની વાત છે. અત્યારે જે યુગ ચાલે એની વાત કરું તો અત્યારે કળિયુગ ચાલે છે. અને આ કળિયુગ ક્યારથી શરૂ થયો? 5124 વર્ષ પહેલા કળિયુગનું આગમન થયું. 5124 વર્ષ પહેલા કળિયુગે સૌ પ્રથમ પૃથ્વી ઉપર પગ મૂક્યો. આ કળિયુગ કેટલો સમય રહે? ભાગવતમાં અને શિવ પુરાણમાં એની કાળ ગણના બતાવી. 4,32,000 વર્ષનો કળિયુગ છે. કેટલા વર્ષ? 4,32,000 વર્ષ કળિયુગના છે. એમાંથી કેટલો સમય ગયો કળિયુગનો? ભગવાન કૃષ્ણ સ્વધામમાં ગયા, પાંડવો હિમાલયમાં હાડ ગાળવા ગયા, અને પાંડવોનો પુત્ર મહારાજ પરીક્ષિત જ્યારે રાજગાદી ઉપર આવ્યો ત્યારે કળિયુગ આ ધરતી ઉપર આવ્યો. રાજા પરીક્ષિત શિકાર કરવા નીકળેલા. પોતાના રાજ્યના સીમાડામાં કોઈ એક શૂદ્ર રાજાનો વેશ પહેરી અને ગાય અને બળદને મારતો હતો. લાકડી લઈને મારતો હતો. બળદ એના 3 પગ કપાઈ ગયેલા, એક પગે ઊભો હતો. ગાય રડતી હતી. આ તો પાંડવોનો વંશજ મહારાજ પરીક્ષિત, ભૂમંડળનો રાજા. એને આ જોયું દ્રશ્ય અને ક્રોધમાં આવી ગયા. મ્યાનમાંથી તલવાર ખેંચી લીધી અને પડકાર કર્યો, કોણ છે તું? આવા મૂંગા પશુઓને, પંખીઓને, પ્રાણીઓને મારવાનો દુષ્કર્મ કરનાર તું છો કોણ? અને કળિયુગ મીંડું ધ્રુજવા. કળિયુગને થયું મને મારી નાખશે, એટલે દોડીને પરીક્ષિતના પગ પકડી લીધા. બાબા મને મારતા નહીં, પણ તું છે કોણ એ તો કે. અને પેલા પુરુષે કીધું કે હું કળિયુગ છું. પાછી તલવાર અડધી ખેંચી લીધી. મારા રાજ્યમાં કળિયુગ હોય જ નહીં. કળિયુગે હાથ જોડીને કીધું, હે રાજન, હવે તમારો સમય પૂરો થયો, હવે મારો સમય ચાલુ થાય છે. મને મારતા નહીં, હું તમારા શરણમાં છું. કૃપા કરો અને હવે મને રહેવા માટે સ્થાન આપો. ત્યારે મહારાજ પરીક્ષિતે કળિયુગને રહેવા માટેના સ્થાન આપ્યા છે. જ્યાં મદિરા પાન થતું હોય ત્યાં તારે રહેવું. જ્યાં વ્યભિચાર થતો હોય ત્યાં તારે રહેવું. જ્યાં હિંસા થતી હોય ત્યાં તારે રહેવું. કળિયુગ હાથ જોડીને કહે, મહારાજ
આ 3 સ્થાન તો હું સ્વીકારું છું, પણ તમે આ 3 જગ્યા મને બહુ ખરાબ આપી છે. એકાદો હારી જગ્યા તો આપો રહેવા માટે. ત્યારે ગૌ બ્રાહ્મણ પ્રતિપાળ પાંડવોનો વંશજ રાજા પરીક્ષિતે કળિયુગને રહેવા માટે 4થું સ્થાન આપ્યું કે તારે સોનામાં જઈને રહેવું. એટલે સોનામાં કળિયુગનો વાસ થયો. એટલે વડીલોએ કીધું કે જર જમીન ને જોરું, 3 કજિયાના છોરું. એટલે આમાં લખ્યું છે કે સોનામાં કળિયુગનો વાસ છે. હું નથી કહેતો. તો કાલે યજ્ઞમાં આવો ને તો બધા હોનું લેતા આવજો, ઘરમાં હોય એટલું. અહીં મહાદેવને અર્પણ કરી દેવાનું. કળિયુગનો વાસ છે. તમને એમ થશે કે દાદા છેલ્લે હોનું આટલું બધું માગી લીધું. પણ એક વાત તમને કહું, સોનામાં કળિયુગનો વાસ તો છે જ, હકીકત છે. પણ કેવા સોનામાં કળિયુગનો વાસ છે ને એ પાછું લખ્યું છે. અનિતિનું જે સોનું છે, અનિતિનો જે પૈસો છે, એની અંદર કળિયુગનો વાસ છે. બાકી પરસેવો પાડી, પંડ પછાડી, મહેનત કરી અને આપણા પરિવાર માટે હોનાના દાગીના બનાવ્યા હોય, એમાં કળિયુગ હોય જ નહીં કોઈ દિવસ. કારણ કે એમાં આપણી પરસેવાની કમાણી છે બાપ. અને હું તો વ્યાસ ગાદી પરથી આશીર્વાદ આપું કે આપણા ગામની અંદર, આ પરિવારની અંદર એટલું બધું કમાઓ મહેનત કરીને. અને મારા મહાદેવ તમને ખૂબ હોનાના દાગીના પહેરાવે એવા મારા આશીર્વાદ છે. કળિયુગ છે ને એ બહુ સમજવા જેવું છે. રાજા પરીક્ષિત જ્યારે કળિયુગને મારવા ગયા ત્યારે કળિયુગે એક વાત બહુ સરસ કીધી. હે રાજન, મારામાં 99 દુર્ગુણ છે, મારામાં 99 અપલખણ છે, પણ મારામાં એક સદગુણ છે. રાજા પરીક્ષિતે પૂછ્યું, શું સદગુણ છે ભાઈ? સતયુગની અંદર, ત્રેતાયુગની અંદર અને દ્વાપર યુગની અંદર હજારો વર્ષ સુધી તપસ્યા કરવાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ નહોતી થતી. એ પ્રાપ્તિ કળિયુગની અંદર ગાયના શિંગડા ઉપર રાઈનો દાણો જેટલો સમય ટકે એટલો સમય કોઈ ભાવથી જો ભગવાનની ભક્તિ કરે તો એને પરમાત્માનું પરમ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે.